ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. Oh hidden light, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ. ಇಂದು ವಾಸರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿನ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಉಗಮವಾಗಿದಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಗಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್तं ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ದತ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ ಭವಪಾಶ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜರಾಜನ್ಮ ವಿನಾಶಾಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ಚ ದಿಗಂಬರ ದಯಾಮೂರ್ತೆ दत्तात्रेय नमोस्तुते दत्तात्रेय नमोस्तुते. कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते दत्तात्रेय नमोस्तुते. हस्वदीर्घकृशस्थूल नामगोत्र विवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते दत्तात्रेय नमोस्तुते. यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय
यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शूलहस्तगदापाणे वनमाला सुकन्धर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तविद्याढ्यलक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रम् ज्ञानविज्ञानदायकम् सर्वपापं शमय्यान्ति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रम् महद्दिव्यम् दत्तप्रत्यक्षकारकम् दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् नारदेन प्रकीर्तितम्। सिद्धान्त अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದಂದು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ 2 ನಿಮಿಷ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ.
नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द ಗೋವಿಂದ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण, ज्ञान भक्ति का वही है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् देवी अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। मा शुचः सम्पदम् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो। मां शुचः, तुम चिंता मत करो।
क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दैवी अभिजातोसी, हे पांडव। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of bondage, for you are born with divine qualities. हे पांडुपुत्र, दैवी संपत् विमोक्षाय आसुरी निबंधाय मता। हे पांडव, मा शुचः दैवीं संपदम् अभिजातः त्वम् असि। ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಹೇ ಪಾಂಡುಪುತ್ರ, ಹೇ ಪಾಂಡವ, ನೀನು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯರಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿರುವೆ. ಕುಂತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡು ಇವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ, ಹೌದಲ್ಲ? ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿರುವೆ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ಮೋಕ್ಷಾಯ, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ, ಆಸುರಿ ನಿಬಂಧಾಯ ಮತ. ನಿಬಂಧಾಯ ಮತ, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧನಕಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಪಾಂಡವ, ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಮಾ ಶುಚಃ, ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವೀ ಸಂಪದಂ ಅಧಿಜಾತಃ ಅಸಿ, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವೆ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧನಕಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಜ್ಞಾನಂಚ ಅವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾದೆ ವಿಷಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ. ಕಿಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಇತಿ ಆಹ ಸಂಪದಂ ಆಸುರಿ, ಅಸುರಾಣಾಂ ಸಂಪತ್ ಆಸುರಿ ತಾಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಜ್ಞಾನವು, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು, ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮುಂತಾದದ್ದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಎಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವವು. ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು? ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿಳಿದವಲ್ಲ, ದಂಭ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಪಾರುಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅಸುರರ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವವು ಎಂದು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಯೋಹೋ ಸಂಪದೋಹೋ ಕಾರ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಈ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಯೋಹೋ ಸಂಪದೋಹೋ ಕಾರ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಈಗ ಅನಯೋಹೋ ಸಂಪದೋಹೋ, ಈ ಎರಡರ ಸಂಪತ್ತು, ಒಂದು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ಎರಡರ ಕಾರ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ, ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏನದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ? ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೆ
ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಆಸುರಿ ನಿಬಂಧಾಯ ಮತ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಶೋಕಿಸದಿರು ಮಾ ಶುಚಃ. ಯಾಕೆ? ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರುವೆ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೇನೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಬರುವವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ಯಾ ಸಾ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ನಿಬಂಧಾಯ ನಿಯತಃ ಬಂಧಃ ನಿಬಂಧಃ ತದರ್ಥಂ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ ಮತಾ ಅಭಿಪ್ರೇತ ತಥಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಚ ತತ್ರ ಏವ ಮುಕ್ತೆ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅಂತರ್ಗತಂ ಭಾವಂ ಕಿಂ ಅಹಂ ಆಸುರ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತಃ ಕಿಂ ವಾ ದೈವ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಆಲೋಚನಾರೂಪಂ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಮಾ ಶುಚಃ ಶೋಕಂ ಮಾತಾರ್ಷೀಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಅಭಿಲಕ್ಷ್ಯ ಜಾತೋಸಿ ಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣಸ್ತ್ವಮಸ್ತಿ ಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹೇ ಪಾಂಡವ, ಎಲೆ ಪಾಂಡವನೇ, ದೈವ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಬಂಧವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಿಬಂಧವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಎಂದು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೂ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಲು, ನಾನೇನು ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದವನೋ ಅಥವಾ ದೈವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದವನೋ? ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಂದೀ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಭಗವಂತನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶೋಕಿಸದಿರು ಮಾ ಶುಚಃ. ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ದೈವ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಭಿಜಾತನಾಗಿರುವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೇ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕಾದವನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಗ್ಗಂಟುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಕಾರಣ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹೌದಲ್ಲ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಳೆದು ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಥೆ ಇದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ತಪಸ್ಸು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, such arrogance, self-conceit, wrath and insolence arise from his own self-delusions. Ajnanam. He knows not himself that he is ignorant of the scheme of the world around him, and consequently he is blind to the right relationship that he should maintain with the world around him. In short, he is extremely egocentric. Yaru? The asuri sampattu ullavanu extremely egocentric, and he expects the world to be what he wants it to be. And in his delusion, he supplies a mad blueprint prescribing how the world of healthy beings is to behave and act in his field of actions. This ignorance of oneself and one's relationship with the things and beings around is the secret cause that generally forces one to revolt against the environments and act quixotically.
ಕ್ವಿಕ್ಸಾಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ ದಿ diabolically fallen, the Asuric. Such a spectacular contrast provided by the picture of Asuric he has given here gloriously brings out the earlier picture of divinely good, the Daivic, in relief. The effects of the two natures, the divinely good and the diabolically fallen, are spoken of as follows. The divine nature is deemed for liberation, the demonical for bondage. Grieve not, O Pandava, you are born with divine qualities. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ. ಮುಕ್ತಕ 528. ಭಕ್ತಿ ನಂಬುಗೆ ಸುಲಭ, ಭಜನೆ ವಂದನೆ ಸುಲಭ, ತತ್ವಶೋಧನೆ ಕಷ್ಟ, ಮತಿ ಕಾರ್ಯ ಕಷ್ಟ. ಸುತ್ತುವುದು ಗಿರಿ ಸುತ್ತ ಸುಳುವೆಂದು ಲೋಕ ಜನ, ಹತ್ತುವನು ತಾಪಸಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಹತ್ತುವನು ತಾಪಸಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಇದು. ಸುಳುವು ಎಂದು ತತ್ವ ಶೋಧನೆ, ತತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಮತಿ ಕಾರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ. ಸುಳುವೆಂದು ಸುಲಭವೆಂದು. ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟತರವಾದದ್ದು. ಸುಲಭವೆಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಜನ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಸಾಧಿಸುವವನೇ ತಾಪಸಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಚಾಂಟ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ನೇಮ್, it is difficult to understand the concept of God though. It is difficult to think and imagine him, while the general population go round and round a hill looking for clues. Only the steadfast climb it to seek God. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತಿ ನಂಬುಗೆ ಸುಲಭ, ಭಜನೆ ವಂದನೆ ಸುಲಭ, ತತ್ವ ಶೋಧನೆ ಕಷ್ಟ, ಮತಿ ಕಾರ್ಯ ಕಷ್ಟ. ಸುತ್ತುವುದು ಗಿರಿ ಸುತ್ತ ಸುಳುವೆಂದು ಲೋಕ ಜನ, ಹತ್ತುವನು ತಾಪಸಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಭಜನೆ, ವಂದನೆ, ಆಲಯ ದರ್ಶನ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಿಕೆ, ವ್ರತ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳು. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಕೆಲ ಹಂತದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ದಿನವೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದ, ಕೈ ಮುಗಿಯದ, ಯಾವ ವ್ರತ ನೇಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಗುರಿಯಾದ ತತ್ವಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವನಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಮನದ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹರಿದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಕರಣ ಮತ್ತು
ಕರ್ತೃವೂ ಆದ ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲನೇದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವ ಕೆಲಸ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ ಅದನ್ನು ಅವರವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೈವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶಯ. ಆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.